upon dependence of resistance of given conductor on different factors. So every conductor has its own resistance. If this is one wire, this is its first conductor, this is one more wire. But these two wires are made up of same material, no doubt, but they have different lengths. If lengths are different, material same, thickness same, even temperature of both these conductors same, still both will have different values of resistances. The resistance of every conductor depends on its dimensions, that is thickness, length, volume, also on the material from which it is made up of. So yesterday we studied dependence of resistance for given conductor. एक स्पेसिमन कंडक्टर घेतला होता आणि त्याच्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कशी बदलत जाते, हाऊ डज इट चेंज, तो फॉर्म्युला आपण काल लिहिला होता. इट वॉज रेजिस्टन्स ऑफ ऑर गिवन स्पेसिमन at temperature T always is equal to its resistance at 0 degree centigrade into 1 plus alpha T, where T is the temperature at which you have to find value of RT. Alpha we called as temperature coefficient of the material from which this specimen is derived. This specimen is made of. हे आपण काल सगळं बघितलं होतं. Only the condition what was that when you change the specimen, even at same temperature, different specimen of different dimensions have different values of R. हे सगळे एकाच मटेरियलचे बनलेत पण प्रत्येकाची लेंथ वेगळी आहे. त्यामुळे प्रत्येकाचं रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू इवन ॲट रूम टेम्परेचर कशी असेल, वेगवेगळी असेल. सो टेम्परेचर ऑफ ऑल these three specimen is room temperature now, but R1, R2, R3 are different from each other. So resistance is macroscopic quantity. Even you take different resistors, different conductors, at same temperature they have different values of resistances. फॉर्म्युला हाच वापरायचा प्रत्येक रेजिस्टन्सला, प्रत्येक कंडक्टरला. पण आरच्या व्हॅल्यूज रूम टेम्परेचरला कशा असतात, वेगवेगळ्या असतात. सो इट बिकम्स हेक्टिक. कंडक्टर बदलला की त्याच्या आरची व्हॅल्यू बदलली, जरी रिलेशन सेम राहिलं तरी पण. सो व्हॉट इज प्रिफर्ड, इन्स्टेड we will write the same formula in terms of one more new quantity. That quantity will not change conductor wise, but it will be the characteristics of the material from which that conductor is derived. मग प्रत्येक कंडक्टरला हा फॉर्म्युला वापरायचा, प्रत्येक कंडक्टरच्या आरटीची व्हॅल्यू वेगवेगळी काढत बसायचं. त्याच्यापेक्षा प्रिफर काय केलं जातं, you will write the same formula in one more new quantity which will not change even if conductor is changed. It will be the characteristics of given material from which this conductor is derived, and that quantity is called resistivity of the given material. So you can write the same formula in terms of resistivity of the material from which that conductor is made of. Is that clear? Write down. Same formula can be written in terms of resistivity. Same formula is preferred. Same formula is preferred to be written. Same formula is preferred to be written in terms of quantity called resistivity. In terms of quantity called resistivity.
in terms of quantity called resistivity. Resistivity is characteristics of material. Resistivity is characteristic of given material. Characteristics of given material and depends on temperature and depends on temperature and depends on temperature. म्हणून सिंगल कंडक्टरचा विचार न करता आपण हा फॉर्म्युला त्या मटेरियल साठी लिहायचा. A conductor might be made up of copper, might be made up of aluminum, might be made up of iron. या ज्या वायर्स बनवल्यात ना आतल्या प्लास्टिक कोटिंगचा विचार नका करू. आपण काय बघतोय आतली वायर कंडक्टर. मग हे कंडक्टर वेगवेगळ्या मटेरियलचं बनलेलं असतं. So better way to define temperature dependence in terms of material instead of in terms of individual conductor. Are you getting? So it can be written then resistivity of material at temperature T is its resistivity at 0 degree centigrade into 1 plus alpha into T. Right done? It is expressed mathematically. It is expressed mathematically. Resistivity at temperature T expressed mathematically. Rho T is equal to rho naught into 1 plus alpha T. Rho T is equal to rho naught into 1 plus alpha T. म्हणजे आपण काय विचार करायचा या कंडक्टरचा रेजिस्टन्स वी आर नॉट डिलिंग. Resistance of conductor increases with temperature. If temperature is decreased, its resistance will decrease. But it is for this specific conductor. Instead, you talk about resistivity means conductivity of the material. Materialचाच डायरेक्ट विचार करूया. Conductivity of the material depends on its temperature. Conductivity changes increases with increase in temperature. लिनियर रिलेशन आहे. जसं काल मी तुम्हाला दाखवलं होतं तसं रेजिस्टिव्हिटीचे पण लिनियर रिलेशन आहे. So for certain materials you know if temperature is increased, value of resistivity also increases. So it will be a bad conductor of electricity. जर टेम्परेचर वाढवत गेलं तर रेजिस्टन्स वाढतो म्हणजे कंडक्टिव्हिटी ऑटोमॅटिक काय होणार आहे डिक्रीज होईल ना. मग जर तुम्हाला रेजिस्टन्स कमी करून तो मोर अँड मोर कंडक्टिव्ह करायचा असेल तर व्हॉट इज वन वे टू रिड्यूस इज टेम्परेचर. when temperature is decreased its resistance will also decrease. This is for specimen, but when you talk about material we can say temperature if is decreased, resistivity of that material should also decrease. At one particular temperature, immediately, suddenly, resistivity of that material vanishes. It becomes zero. That material does not oppose for the passage of current through it. त्याची रेजिस्टिव्हिटी झिरो होऊन जाते, व्हॅनिश होऊन जाते. आपल्याला रिलेशन माहिती आहे, लिनियर रिलेशन आहे. टेम्परेचर कमी करत गेला की रेजिस्टिव्हिटी ऑफ दॅट मटेरियल कमी होईल. रेजिस्टिव्हिटी कमी होईल म्हणजे त्याची कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होईल. दे आर रेसिप्रोकल. मग कुठल्या तरी एका टेम्परेचरला सडनली इट्स रेजिस्टिव्हिटी बिकम्स झिरो. Resistivity totally vanishes, and that time we get the phenomenon of superconductivity. No resistivity, no any opposition for the flow of current through that particular material medium. That material medium will behave as a superconductor. So phenomenon by virtue of which resistivity for a given material totally vanishes at certain critical temperature, particular temperature is called superconductivity, and the material that time at that temperature will behave as superconductor.
मग तुम्हाला हे सगळे एक्सपेरिमेंट्स करायला लागतील. फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल दिस क्रिटिकल टेम्परेचर चेंजेस. आता मी एक कॉपर मटेरियल घेतलं, कॉपर मटेरियल पासूनचा एक स्पेसिमन घेतला, त्याचं टेम्परेचर कमी करत या. कुठल्या तरी एका टेम्परेचरला त्याची आर ची व्हॅल्यू काय होऊन जाईल, 0 होऊन जाईल. फाइंड दॅट व्हॅल्यू ऑफ टेम्परेचर फॉर कॉपर. तेवढ्याच आकाराचा दुसरा एक स्पेसिमन घ्यायचा, डायमेन्शन्स त्याच्या बदलायच्या नाहीत, फक्त मटेरियल बदला. कॉपरच्या ऐवजी तो कशाचा बनवलेला घ्या, आयर्नचा घ्या किंवा ॲल्युमिनियमचा घ्या. अगेन डू द सेम प्रोसिजर. Try to reduce its temperature at one critical temperature. It also behaves as superconductor. मग त्या टेम्परेचरची व्हॅल्यू काढायची. It is experimentally proved from material to material value of critical temperature changes. मर्क्युरीचा तुम्हाला कंडक्टर म्हणून उपयोग करायचा असेल तर मर्क्युरीची रेझिस्टिव्हिटी कुठल्या टेम्परेचरला 0 होऊन जाते, कुठल्या वेळेला मर्क्युरी हा सुपर कंडक्टर म्हणून ऍक्ट व्हायला किंवा बिहेव व्हायला सुरुवात होते. अँड दॅट टेम्परेचर इज डिफरंट फॉर कॉपर. कॉपर समजा T1 टेम्परेचरला सुपर कंडक्टर म्हणून बिहेव व्हायला सुरुवात केली तर मर्क्युरी T1 पेक्षा वेगळ्या टेम्परेचरला स्टार्ट्स बिहेविंग ॲज सुपर कंडक्टर. सो क्रिटिकल टेम्परेचर पर मटेरियल changes is different, but all these metals show the same property. Their conductivity becomes infinite. They behave as superconductor after or below this critical temperature. मग तुम्हाला कुठले कुठले सुपरकंडक्टर्स माहिती आहेत रे? Right now many scientists are trying to form the superconductors which will work superconductors even at room temperature. आता काही काही शोध तरी लावलेत, पण त्यावेळेला काय होतं, या सगळे मटेरियल्स असे आहेत ना, when they are cooled to very low temperature nearly 125 डिग्री केल्विन. डिग्री केल्विन आणि डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये फरक माहितीये ना. 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज -273 डिग्री केल्विन आहे ना, म्हणजे तुम्हाला 0 डिग्री पेक्षा अजून खाली जावं लागतं सेल्सिअस मध्ये. आणि मग ते इतकं खाली कूल केल्यानंतर मर्क्युरी, नायक्रॉन असे कंडक्टर सुपर कंडक्टर म्हणून ऍक्ट होत आहेत. पण प्रत्येक वेळेला तेवढ्या सगळी मटेरियल त्या टेम्परेचरला मेंटेन करणं आता पॉसिबल आहे का? मग सायंटिस्ट काय करतायत, प्रयत्न करतायत की इव्हन you should find a material for which it will behave as a superconductor when its critical temperature is nearly room temperature. रूम टेम्परेचरला तो सुपरकंडक्टर म्हणून ऍक्ट व्हायला पाहिजे, असे प्रयत्न चालू आहेत. राईट नाऊ दे हॅव अचीव्ड टू गेट द मटेरियल टू बी ॲज सुपरकंडक्टर नियरली ॲट 125 डिग्री केल्विन. इथपर्यंत त्यांनी ती मटेरियल शोधलेली आहेत. घरी गेल्यानंतर ही सगळी माहिती पुस्तकातली वाचायची आणि इंटरनेटवर पण वेगवेगळ्या साइट्स आहेत, त्याच्यातून सगळी ही माहिती वाचून काढायची. इज दॅट क्लिअर? So here when you talk about superconductivity and superconductors, we don't think of resistance of particular specimen. Instead we think of resistivity of that particular material. मटेरियलची रेझिस्टिव्हिटी, त्याने अपोज केलेला अपोजिशन करंटला कधी चेंज होत नाही ॲट गिव्हन टेम्परेचर. पण ॲट गिव्हन टेम्परेचर त्याच्यापासून वेगवेगळे कंडक्टर्स तयार केलेत, तर प्रत्येकाच्या आरच्या व्हॅल्यूज कशा असू शकतात, वेगळ्या असू शकतात. म्हणून आपण रेझिस्टन्सचा विचार न करता काय डिफाईन करायचं, रेझिस्टिव्हिटी. रेझिस्टिव्हिटी इज नथिंग बट रेझिस्टन्स ऑफ गिव्हन कंडक्टर which has unit length 1 meter and unit area of cross section 1 square meter. एक कॉपरचा तुकडा आहे, हा घेतला की नाही मी, हा एवढा. आता ह्याची लेंथ एल आहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॅपिटल ए आहे. आता मी कॉपरचाच एक पीस घेणार, पण त्याची लेंथ किती ठेवायची, युनिट, आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन असा ऍडजस्ट करायचा, रेडियस त्याची अशी ऍडजस्ट करायची की जो एरिया एक्सपोज होईल त्याची व्हॅल्यू किती असेल, 1 स्क्वेअर मीटर. सो पीस ऑफ that particular material
with unit length and unit area of cross section, that resistance of such piece of given material is called resistivity of that particular material. मग कॉपरचा असा एक पीस घ्या, ॲल्युमिनियमचा एक पीस घ्या, आयर्नचा पीस घ्या, वेगवेगळे मटेरियल बदलायचे पण पीसची डायमेन्शन काय ठेवली आपण, सेम, व्हॉल्यूम सेम ठेवलेत ना तिघांचे पण, V1 V2 V3, बरोबर ना. म्हणून आपण ह्याच्यामध्ये एक्सप्रेस करायचा इन्स्टेड ऑफ स्पेस एव्हरी कंडक्टर सेपरेटली. सो रेझिस्टिव्हिटी इज जनरली कन्सिडर्ड टू डिफाईन दिस फ्यू फर्दर फिनॉमिनॉन. मग आज आपण काय लर्न करतोय, आज कुठला मी फिनॉमिनॉन सांगितला, सुपर कंडक्टिव्हिटी सांगितलं ना. काल मी काय सांगितलं, फॉर ऑल मेटॅलिक कंडक्टर्स resistance and temperature bears linear relationship. Means if temperature is increased, resistance will increase. So using this formula you are able to find resistance of given specimen conductor at any temperature T if you know its resistance of that particular piece. या पीसच्याच टी रेजिस्टन्सची किंमत मला टी टेम्परेचरला काढायची आहे, तर या पीसच्या रेजिस्टन्सची 0 डिग्री सेंटीग्रेडला किती किंमत आहे हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. ऑल्सो यू शुड नो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टन्स फॉर मटेरियल फ्रॉम विच दिस पीस इज डिराइव्ड. अल्फा कधी बदलत नाही, पण पीस बदलला त्याच मटेरियल पासून तयार केलेला की आर नॉट ची किंमत मात्र काय होत जाते, बदलत जाते. म्हणून हा फॉर्म्युलापेक्षा आपण रेझिस्टिव्हिटी हा नवीन कॅरेक्टरिस्टिक वापरतो, विच इज द फंक्शन ऑफ मटेरियल. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेन्शन्स ऑफ द गिवन स्पेसिमन कंडक्टर्स. फॉर डिफरंट स्पेसिमन कंडक्टर्स रेझिस्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल विल नॉट चेंज. इज दॅट क्लिअर टू यू? म्हणून मग पुढे आपण रेझिस्टिव्हिटीचा वापर करायचा. And resistivity is nothing but resistance only, but of definite dimensional material. 1 by 1 square, 1 by 1 square, एवढं लक्षात ठेवायचं. Is that clear to you? मग सुपर कंडक्टिव्हिटी कळलं. हळूहळू टेम्परेचर रिड्यूस केलं तर कुठल्या तरी एका टेम्परेचरला त्याची अपोजिशन ऑफर्ड बाय दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल पीस बिकम्स 0. Totally vanishes and it becomes superconductor. Get the question? Define superconductivity. Define superconductivity. Define superconductivity. Define superconductivity. State characteristics of superconductor. State characteristics of superconductor. जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को भी लिख के लेना है. जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं दैट ऑल्सो विल कॉपी डाउन द नोट्स. State its applications. State applications of superconductivity. State applications of superconductivity. State applications of superconductivity. The question I have given you carries 4 marks. आता मला ह्याच्यावर 2च मार्काचा प्रश्न विचारायचा आहे एक्झाम मध्ये, तर मी काय करू शकते, तो क्वेश्चन शॉर्ट करू शकते. आयदर आय विल आस्क यू टू डिफाइन फिनॉमिनन ऑफ सुपरकंडक्टिव्हिटी और आय विल आस्क यू स्टेट ऍप्लिकेशन्स ऑफ सुपरकंडक्टिव्हिटी. दोन्ही सगळे एकत्र विचारलं की त्याला किती मार्क मिळतील, 4 किंवा 3. त्यातले पार्ट बाय पार्ट विचारलं की तुम्हाला 1 मार्क 2 मार्कला तो क्वेश्चन मीच लिहू शकते. मग सुपरकंडक्टिव्हिटी हा फिनॉमिनॉन आहे. Superconductivity is the phenomenon, and by virtue of superconductivity, below that temperature, the conductor becomes superconductor. हा सुपरकंडक्टिव्हिटी हा फिनॉमिनॉन आहे, हे लक्षात ठेवायचं. सुपरकंडक्टिव्हिटी इज द फिनॉमिनॉन ऑफ लुझिंग
आन्सर लिहून घ्या. सुपर कंडक्टिव्हिटी इज द फिनॉमिनॉन ऑफ लुझिंग resistivity completely, of losing resistivity completely at particular temperature, called critical temperature. Repeat करू. Phenomenon of losing resistivity completely at particular temperature called critical temperature. एवढीच त्याची डेफिनेशन आहे. त्याची रेजिस्टिव्हिटी व्हॅनिश व्हायला पाहिजे. इज दॅट क्लिअर? आता आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स काय लिहू शकतो? डिफरंट मटेरियल्स हॅव डिफरंट क्रिटिकल टेम्परेचर्स. मर्क्युरीची रेजिस्टिव्हिटी समजा 4 डिग्री केल्विनला 0 होत असेल तर कॉपरची रेजिस्टिव्हिटी पण 4 डिग्री केल्विनला 0 नाही होणार. For copper, you will get certain different critical temperature, and from that below it, copper will behave superconductor. प्रत्येक मटेरियल बदललं की त्याची क्रिटिकल टेम्परेचरची व्हॅल्यू काय होते? बदलत जाते. कळतंय? राईट डाऊन नेक्स्ट. क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिफरंट फॉर डिफरंट मटेरियल्स. अरे नोटबुक काढा ना. क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिफरंट फॉर डिफरंट मटेरियल्स. Critical temperature different for different materials. ही त्याची डेफिनेशन झाली. बरोबर. आता आपण पुढे काय जाऊया. कुठला क्वेश्चन घातलाय? आता सुपर कंडक्टरच्या कॅरेक्टरिस्टिक. समजा एखादा मटेरियल एकदा तो सुपर कंडक्टर म्हणून बिहेव व्हायला सुरुवात झाली तर व्हॉट कॅरेक्टरिस्टिक्स विल इट शो? तुम्हाला काय वाटतंय रे? एकदा त्या मटेरियलच्या क्रिटिकल टेम्परेचर पर्यंत त्याचं टेम्परेचर आणायचं की ते मटेरियल तुम्हाला काय होईल? सुपर कंडक्टर म्हणून वापरता येईल. मग ते मटेरियल ऍट क्रिटिकल टेम्परेचर अँड स्टील बिलो दॅट विच प्रॉपर्टीज विल इट शो? राईट डाऊन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स. कॅरेक्टरिस्टिक्स सुपर कंडक्टर. कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहून घ्या. नंबर 1, it is material offering zero resistance below certain temperature. It is material offering zero resistance below certain critical temperature. दुसरी प्रॉपर्टी काय सांगेल रे? सांगा बरं. हा आता सुपर कंडक्टर आहे, अपोजिशनच नाहीये. मग त्याच्यामध्ये एकदा आपण इलेक्ट्रिक करंट सेट केला तर तो ब्रेक होईल का? वन्स यू सेट इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, that flow of charges will continue for a long time, even 1 year, 2 years, etc. इतका वेळ तो करंट काय राहील? चालू राहील. तो अपोजच काय करणार नाहीये ना मोशनला. Isn't it? त्याची रेजिस्टिव्हिटी निघून गेली आहे. So once you set electric current or flow of charges through it, they will continue for a very long time. Second property लिहा. Once current set up in it, it continues to flow for a long time. Even a year or more. It continues to flow for long time. In bracket, even a year or more. Even year or more. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला सोर्स ऑफ ईएमएफ लावायला लागेल का रे? फक्त ट्रिगर करण्यासाठी सोर्स लावायचा आणि मग हा सोर्स काढून टाकला तरी कंटिन्युएशन ऑफ करंट राहणार की नाही? का नाही राहणार? सांगा ना. राहून जाईल की नाही? बाय डिफॉल्ट काय होऊन जाईल? इवन विदाउट सोर्स द करंट विल कंटिन्यू. त्याला सोर्सची तुम्हाला गरज पण लागणार नाही. हे त्याचं सेकंड प्रॉपर्टी. राईट ऑन थर्ड. मॅग्नेटिक फील्ड डज नॉट एंटर थ्रू सच कंडक्टर. Magnetic field does not enter or penetrate
magnetic field does not enter or penetrate to its interior. To its interior. मग असे जर सुपर कंडक्टर्स आपण वापरायला सुरुवात केली ना डेली लाईफ मध्ये, तर नो एनर्जी लॉस. एका कुठल्या तरी प्लांट मध्ये इलेक्ट्रिसिटी आपण जनरेट केली, ती इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला त्या प्लांट पासून सिटी मध्ये आणायला पाहिजे. मग आपण केबल्स बघतो की नाही, ओव्हरहेड केबल्स असतात की नाही, कुठेतरी प्लांट वेगळीकडे असतो, तिथून तुम्हाला त्या त्या जागी इलेक्ट्रिसिटी आणायला लागते थ्रू दॅट केबल्स. मग जर केबल्स सुपर कंडक्टिंग मटेरियल पासून बनवल्या तर विदाउट एनी एनर्जी लॉस जेवढी एनर्जी तिथे जनरेट झाली आहे तेवढीच्या तेवढी सगळी एनर्जी आपण कन्झम्पशनसाठी वापरू शकतो. आता काय होत आहे, या ज्या केबल थ्रू ती इलेक्ट्रिसिटी आपण आणतो ना ह्या सब स्टेशनला, त्याच्यामध्ये पण एनर्जी लॉस होतो. दॅट वायर्स गेट हिटेड, हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्रिक्शन, एअर फ्रिक्शन आहे, त्यामुळे एनर्जी खूप तयार करतो पण त्यातला काही फ्रॅक्शन लूज होतो. मग सुपर कंडक्टर्स वापरले तर विदाउट एनी एनर्जी लॉस एंटायर एनर्जी क्रिएटेड कॅन बी युटिलाइज्ड. हा त्याचा बेसिक ऍडव्हान्टेज आहे. मग आता ऍप्लिकेशन्स लिहून टाका. Write down applications. Number 1, no resistance means no power loss. No resistance means no power loss. No resistance means no power loss. Thus, this phenomenon is useful to produce. Thus, this phenomenon is useful for transmission. This phenomenon is useful for transmission of electric power, transmission of electric power without any loss of electric energy, without any loss of electric energy. Number 2, त्या करंटला कुठे अपोजिशनच नाहीये ना, सो इवन current, large load currents can also be sent through them. Several hundred amperes of current, several hundred amperes of current could be carried over. 5 मिनट के बाद मैं आती हूँ. Over several years. Over several years. Without decrease in magnitude. Without decrease in magnitude. अजून कुठे वापर करता येईल सांगा रे. आता कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी तर आहे की नाही. कम्प्युटर मध्ये ठीक आहे, आपण इन्स्टंट, अगदी मी इथं मेसेज केला की तुझ्याकडे येतो, पण त्याला पण काहीतरी वेळ जातो की नाही. का वेळ जातो, नेटवर्क मध्ये सुद्धा काहीतरी डिस्टॉर्शन असेल ना. मग हे जर सुपर कंडक्टर वापरले नेटवर्क मध्ये सुद्धा कॉम्पोनंट्स म्हणून, तर काय होईल, वेळ जाईल का रे. म्हणजे आपण व्हेरी हाय स्पीड सुपर कॉम्प्युटर पण बनवू शकू ना. इजंट इट. नंबर 3, very high speed computers called supercomputers, very high speed computers called supercomputers can also be produced, can also be produced, can also be produced. अजून तुम्हाला काय सुचतंय सांगा. आपण हे करतो की नाही, MRI वगैरे बॉडीचा करतात बघा, किंवा ब्रेनचा वगैरे, ते MRI मशीन आहे ना, त्याच्यामध्ये जर आपण सुपर कंडक्टर्स वापरले ना तर ते पण खूप फायदेशीर ठरेल. नेक्स्ट, कारण त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फील्डचा काहीही इफेक्ट होत नाही. मॅग्नेटिक फील्ड कॅनॉट पेनेट्रेट और कॅनॉट गो इनसाइड इट. सो MRI मशीन मध्ये वगैरे सुद्धा आपल्याला हे सुपर कंडक्टर्स वापरता येतील. कारण MRI म्हणजे काय आहे, मॅग्नेटिकच आहेत ना. हा, मग त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक, जिथे जिथे मॅग्नेटचा वापर करायचा तिथे आपण काय करू शकतो, सुपर कंडक्टर. आता हे मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि या मॅग्नेटिक फील्ड मधून एखादा कंडक्टर जातो,
आता हा कंडक्टर ऑर्डिनरी आहे, सुपर कंडक्टर नाही, म्हणून दिस मॅग्नेटिक फील्ड अफेक्ट्स दिस बिहेवियर ऑफ दिस कंडक्टर. मग हाच कंडक्टर तुम्ही जर सुपर कंडक्टर वापरला तर मॅग्नेटिक फील्डचा ह्याच्यावर काही परिणाम होणार नाही. इट कॅनॉट पेनेट्रेट अँड यू विल गेट मोर बेटर रिझल्ट्स. ॲक्युरसी अजून काय होईल, वाढेल. राईट ऑन नेक्स्ट. टू प्रोड्यूस व्हेरी हाय मॅग्नेटिक फील्ड्स. टू प्रोड्यूस व्हेरी हाय मॅग्नेटिक फील्ड्स. आता जेव्हा लॅबोरेटरीमध्ये आपण वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स करतो ना, तेव्हा लॅबोरेटरीमध्ये सुद्धा कुठेतरी मॅग्नेटिक फील्ड असतंच. आता आपल्या लॅबमध्ये सुद्धा मॅग्नेट्स आहेतच ना. तुम्हाला काय वाटतंय की त्या अख्ख्या एरियामध्ये कुठे मॅग्नेटिक फील्ड नाहीये एक्सेप्ट अर्थ, पण असं नाहीये, कुठेतरी स्ट्रॉंग मॅग्नेट्स आपल्याही लॅबमध्ये आहेत. मग ते पण मॅग्नेटिक फील्ड लॅबमध्ये तयार करत असतो. म्हणजे मला मॅग्नेटिक एखादा इलेक्ट्रिसिटीचा एक्सपेरिमेंट लॅबमध्ये करायचा आहे, मग मला रिक्वायरमेंट काय आहे की त्याच्यामध्ये काही बदल होता कामा नये. मग मी मॅग्नेट्स बाहेर नेऊन ठेवणार का लॅबच्या? मग इलेक्ट्रिसिटीचा एक्सपेरिमेंट करताना जे कंडक्टर्स वापरणार त्याच्यावर ते मॅग्नेटिक फील्ड इम्पॅक्ट करते की नाही आता, राईट ना. इन्स्टेड व्हॉट यू डू, यू यूज डिफरंट कॉम्पोनंट्स मेड अप ऑफ सुपर कंडक्टर्स. म्हणजे तुम्हाला हाय लेवल ॲक्युरसी कशामध्ये मिळेल, रिझल्ट्स मध्ये मिळेल ना. नेक्स्ट. used for laboratories, used in laboratories for high level research purposes. used in laboratories, lab मध्ये for high level research purpose. high level research purpose. अजून कुठे वापराल रे? we can use them in magnetic separators. मॅग्नेटिक सेपरेटर्स असतात माहितीये ना, त्याच्यामध्ये पण तुम्ही सुपर कंडक्टर वापरू शकता इन मॅग्नेटिक सेपरेटर्स. ऑल्सो नेक्स्ट यूज ऍप्लिकेशन इन मॅग्नेटिक सेपरेटर्स. अजून काय तयार करता येतील? इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स तुम्ही वापरता की नाही? मग इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स तयार करण्यासाठी जे मटेरियल वापरतो, सॉफ्ट आयर्न, if that soft iron is used as a superconductor maintaining its critical temperature, then you will get more and more strong electromagnet. आता इलेक्ट्रोमॅग्नेट आहेतच, पण त्याची पण क्वालिटी तुम्ही काय करू शकता, इन्क्रीज करू शकता ना. यू कॅन मेक देम मोर अँड मोर स्ट्रॉंग. नेक्स्ट. टू प्रिपेअर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स.